یزید زبردستی جو ہے بادشاہ بن بیٹھا، صلح کی جو شرائط تھی اس کی پابندی نہ کرتے ہوئے، یکسر اس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے وہ بدبخت جو ہے بادشاہ بن بیٹھا۔ اور جب بادشاہ بن بیٹھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ خط لکھا کہ یہ خط جیسے ہی پہنچے تو حسین کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو، عبد الرحمن ابن ابو بکر کو، ان چاروں کو بلا کر کے میرے نام پر ان کی بیعت لی جائے۔ امام پاک علی جدی وعلیہ السلام اور یہ تینوں حضرات جن کے نام میں نے لیے ہیں، جس وقت یہ خط مدینہ المنورہ پہنچا وہ بارگاہ رسالت کے اندر موجود تھے، حضور کے مزار پر انور پر وہ وہاں پر موجود تھے۔ ولید کا قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں دارالامارت کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ آپس میں گفتگو ہوئی، اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے، اس وقت بلانے کا مقصد ایسا ہے شاید امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا خیال صحیح تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر اور جناب عبداللہ ابن زبیر یہ سننے کے بعد یہ فوری طور پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ کی طرف۔ حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آ کر کے ملتے ہیں، اور ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ولید سے گفتگو کی۔ ولید نے کہا حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آپ نے انا للہ پڑھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا اب کیا بات ہے؟ کہا بیعت کریں یزید پر، یزید کے ہاتھ، یزید کے نام پر۔ امام پاک نے فرمایا مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد یزید کا فسق و فجور جو امام پاک جانتے تھے، جیسا کہ آپ ابن کثیر کے حوالے سے، ابن جریر طبری کے حوالے سے، مستدرک میں امام حاکم کی مستدرک کے حوالے سے، اور اسی طرح سے تفسیر مزری کے حوالے سے مجھ سے سن چکے ہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید شراب کو حلال گردانے کی کوشش کرتا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کو اس نے جائز کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، بنو ہاشم سے اس کی دشمنی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تکذیب کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اس نے انکار بھی کر دیا تھا۔ یہ بات میں نے کل آپ کو حوالے کے ساتھ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے علامہ آلوسی کی تحریر آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی۔ امام پاک نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے کہا کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا، ان سے بیعت لینا ورنہ ان کو قتل کر دو۔ امام پاک کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ یہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو ولید نے کہا مروان سے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تو مجھے ابن رسول کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا۔ امام واپس پلٹ کر کے آئے۔ اب امام کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ جس مقصد کے لیے نانا نے میری پرورش کی تھی، مجھے کبھی زبان چسائی، میرے لیے مجھے کندھوں پہ بٹھایا، میرے لیے سجدے طویل کیے، نماز کی حالت میں میرے لیے پیروں کے اندر فاصلہ پیدا کر کے مجھے کھیلنے کے لیے اپنے پیروں کو چوڑا کر دیا۔ امام پاک جانتے تھے کہ مجھے اس مقصد کے لیے پرورش کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے دین پر وقت آئے تو میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ امام پاک علی جدی علیہ السلام اور ان کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں امام پاک شہید ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول پاک کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ امام پاک کربلا میں شہید ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام پاک جو ہے ولید کے دارالامارت سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد آپ گھر والوں کو کہتے ہیں اب تیاری کرو، مدینہ منورہ چھوڑنا ہے، مدینہ منورہ چھوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد شام کا انتظار ہونے لگا، اہل بیت کے جو ہے وہ سامان پیک ہونے لگے، اہل بیت کے سامان بندنے لگے۔ تھوڑا سا میں اپنی قوم کے جوانوں کے تصورات کو مدینہ الرسول کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں، آج نہیں بلکہ آج سے کم و بیش 1350 یا 1400 سال پہلے لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ ہاں میری قوم کے جوانوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، فلموں میں جا کر کے کرسیاں توڑنے والوں، شراب اور جوئے کے نشے کے اندر چور ہونے والوں، کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے، اللہ رب العزت کے دین کو پیٹ کے پیچھے پھینکنے والے، اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے
वाले उन मुसलमानों से मेरी मैं तवज्जो का तालिब हूँ। जरा गौर तो करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो मदीनतुर रसूल जा चुके, 8-8 दिन क़याम कर चुके, 10-10 दिन क़याम कर चुके, जब वो अपने सामान को बांधने लगते हैं तो उस वक्त उनके दिल पे क्या गुजरती है? दिल कहता है काश, ऐ काश, ऐ काश, जिस जिंदगी से इंसान हर पल मोहब्बत करता है, हर लम्हा मोहब्बत करता है, हर आन मोहब्बत करता है, आज उस जिंदगी से प्यार न रहा। ऐ मौत आ और मुझे सीने से लगा ले ताकि दरे रसूल पे मर जाऊं और यहीं की मिट्टी में मिल जाऊं। उस वक्त इंसान जान नहीं बल्कि मौत को अजीज रखता है। मदीने मुनव्वरा छोड़ना कितना इंसान के दिल पे शाक गुजरता है। 8-10 दिन क़याम करने वाले ज़ाहिर की कैफियत ये है, अल्लाह अल्लाह, आले मोहम्मद की शान उस वक्त क्या होगी जब इमाम कासिम अपना सामान बांधते होंगे, अली अकबर अपना सामान पैक करते होंगे, सैयदा ज़ैनब तैयारी सफर की करती होगी, तो उनके आंसू कौन खुश्क करता होगा? उनके आंसुओं को कौन रोकता होगा? उनको तसल्लियां कौन देता होगा? हाय जो सबको तसल्लियां देते हैं, आज उन्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं। और फिर उसके बाद मदीनतुर रसूल के अंदर सूरज जो है, अल्लाह अकबर, 3 मुहर्रम का जो है वो बल्कि 3 शाबानुल मुअज्जम का जो है वो गुरूब हुआ और होने के बाद जो है चौथी रात का चांद तुलू हुआ। अल्लाह अकबर, रात तारीख होने लगी और जब रात तारीख होने लगी मदीनतुर रसूल के अंदर इबादत करने वाले इबादतों में मसरूफ हो गए, मुसल्ले पर रोने वाले खुदा की बारगाह में सौगात पेश करने में मसरूफ हो गए, सोने वाले सो गए, रोने वाले रोने लगे, इबादत करने वाले इबादत करने लगे, तस्बीह व तहलील में डूबने वाले तस्बीह व तहलील में डूब गए। रात का आखिरी पहर आने वाला है और आले मोहम्मद के घर के अंदर, बल्कि रसूलुल्लाह के घर के अंदर, सैयदा फातिमा के घर में कोहराम मचा है। कोहराम ये मचा है कि हमेशा के लिए हुजरे फातिमा को खाली करना है, अहले बैत को मदीना मुनव्वरा छोड़ देना है। मेरे आका के दीवानों, दीन से कितना प्यार है नबी के घर वालों को, अहले बैत को दीन से कितनी मोहब्बत है। एक तरफ दीन है, दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा का क़याम है। दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीने के क़याम को छोड़ना पसंद किया जा रहा है। ऐसे में मौला हुसैन रात की आखिरी पहर में कुदसियाने फलक जो है दुरूद और सलाम की नजरें लेकर, दुरूद और सलाम के गजरे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे होंगे। ऐसे में दुआएं बाबा इजाबत इलाही से टकरा रही होगी। अल्लाह अकबर, मौला हुसैन का घर खुलता है, दरवाजा खुलता है और उसके बाद हुसैन घर से निकलते हैं और निकलने के बाद जो है सीधा जन्नतुल बकी की तरफ रुख करते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं माजी के झरोके में झांक करके देखता हूं कि मौला हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए जब अपनी अम्मी के मजार पे तशरीफ ले गए होंगे, उस वक्त माँ के मजार पे जाने के बाद हुसैन पाक ने जब अपनी अम्मी को आखिरी सलाम पेश किया होगा, उस वक्त मेरे मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। तसव्वुरात की दुनिया के अंदर जब हम मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं तो हमें यूं महसूस होता है शायद ये मंजर चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा और उस दिन मदीना मुनव्वरा के उफक पर चमकने वाले चांद ने देखा। हुसैन माँ के मजार पर आए और आने के बाद अम्मी की कब्र से लिपट गए होंगे और लिपटने के बाद शायद इन जुमलों में अर्जी पेश की होगी, अम्मी जान अपने हुसैन का आखिरी सलाम लो। माँ ये वही हुसैन है जिसको तुम लोरियां कुरान की आयतों से देती थी। अम्मी ये वही हुसैन है जिसको तूने अपना दूध पिलाया था। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जो है जिब्रील जमीन पे झूला झुलाने के लिए आते थे। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत के जोड़े मंगवाए जाते थे। अम्मी ये वही हुसैन है कि जो जिद पर अड़ जाता था उसकी सारी जिद पूरी कर दी जाती थी। आज माँ तेरा हुसैन तेरी चौखट पर आखिरी सलाम करने के लिए आया है। ये कहने के बाद इमाम आली मकाम ने यह भी कहा होगा, अम्मी तेरा हुसैन बुज़दिल नहीं है। अम्मी तेरा हुसैन जिसने तेरा दूध पिया है वो बुज़दिल नहीं है, छोटे दिल का नहीं है, कम हिम्मत नहीं है, कम हौसला नहीं है। लेकिन अम्मी बात इतनी है कि जिस दिन के लिए मुझे पैदा किया गया था, जिस दिन के लिए मेरी परवरिश की गई थी, अम्मी आज वही दिन आया है और तेरा हुसैन तेरे बाबा का दीन बचाने
बचाने के लिए अब सूए करबल रवाना हो रहा है। माँ तेरी मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी, हौज़े कौसर पर होगी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटा अपनी माँ को सलाम पेश कर रहा है। गोया मौला हुसैन ने ये कहा होगा, माँ आज आने का मकसद सिर्फ ये है, तू तो वो माँ है ए माँ कि तेरे दरवाजे से कभी कोई साइल वापस न गया, तेरे चौखट से कोई साइल वापस न गया। तूने भूखे रहकर दूसरों को खिलाया, तूने दुपट्टा फरोख्त करके साइल की मुराद पूरी की। आज तेरा हुसैन तेरी चौखट पर साइल बन करके आया है। अम्मी अम्मी, आज बस एक चीज मांगने आया हूँ। तेरी चौखट पर मांगने के लिए लाखों साइल आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन आज हुसैन तेरी चौखट पर सिर्फ साइल बन करके आज इसलिए आया है कि सब्र और रजा की भीख मांगना चाहता है। हाँ हाँ अम्मी, जब मासूम अली असगर के हलक पर तीर चले उस वक्त तेरा हुसैन जमीर का सौदा न करे। जब अली अकबर का 18 साल के बेटे का लाशा तेरा हुसैन उठाए उस वक्त तेरा हुसैन जमीर